Is it okay my screen? Yes, sir. Yes, sir. Today we have to close the dictionaries. In the previous class, we have seen what is a dictionary. We have seen. Then we have seen briefly the creation of dictionaries in Python. How can we create the dictionaries in Python? We have seen static creation of dictionaries. Okay, next we have seen the rules for writing the keys. Two rules are there for keys. The keys must be unique and they must be immutable data type. That means for the key we have to use either strings or numbers or tuples only we have to use. Either strings or numbers or tuples only we have to use as the keys. Those are the two rules we have on the keys of the dictionaries. Next we have seen how to create a dictionary, static creation of dictionary. Next we have seen in the previous class, directly indexing or slicing is not possible on the dictionaries. Why? Because dictionaries are not based on the index numbers, they are based on the strings. When we come to dictionaries, the accessing of elements is purely based on the keys, not on the index numbers. In case of list or tuple, the accessing of the elements are basing on the index number or position number. But when we come to the dictionaries, it is not based on that one. It is directly based on the Keys. okay, it is directly based on the keys. That's why here directly indexing or slicing is not possible in case of directly they are not in case of dictionaries. Okay, how to access the elements of the keys means we will access the elements of the keys in dictionary by taking with the help of the key name. By giving the key, we can get any value we want in the dictionary by giving the corresponding key. Okay, the syntax is very similar to our arrays. Okay, dictionary name of key we are giving, which is similar to that of our arrays. Okay, that is the thing. That's what the concepts we have seen in the previous class. Now today we have to see some important concepts called say length of a string dictionary. How to get the length of a dictionary? LEN. Okay, already we are regularly using LEN method for length of a string, length of a list, length of a tuple. Similar to the same method we are using for the length of a dictionary also. To find the length of the dictionary also, we can use that one only. LEN of dictionary name. I think we have no need to specially verify this one. Why? Because we are familiar with this one. Is it okay? Especially we have no need to again check that one. The next one is okay, length check no need of that one. Now the next one is inserting a new key comma value pair. There is an existing dictionary is there. If there is an existing dictionary, for example like this one, we have already some dictionary is there like this. Like this is the given dictionary. Okay, for this existing dictionary, I want to add some new pair to this one existing one. Okay, then how can we add the new pair to this one? They say 1, 2, 3 keys are the keys. Whenever we want to add a new pair, that is the next operation is inserting a new key comma value pair. See, the syntax will be very simple one for adding a new pair. For example, we want to add 4:14. If you want to add, simply we have to write like this one. D of 4. What is the key 4? D of 4 is equal to 14. If you write this one, what will happen is first it will check for the key 4. Is there any key already with 4? If there is any key with already 4, then it will override that value with 14. Otherwise, it will add this
4 colon 14 to the dictionary. See this one. Now we are printing the D. 4 colon 14 is has been added. For example, see again I am giving 4 colon 4 is D of 4 is equal to 9. Now I am giving. Then what will happen is first we will check in the dictionary existing one. Is there any existing key 4? If there is a key 4, then the value of the existing key will be replaced with the new value. Old value 14 will be replaced with 9. See. Sorry. Print of D. See. Since there is an existing key 4 is already there, so the value of 4 is replaced with the new value 9. The old value of 4 is replaced with the new value 9. Like that one. This is a syntax for adding a new key comma value pair into the existing dictionary. See the syntax. The syntax will be like this one. Dictionary of new key is equal to new value. This is the syntax for inserting a new key comma value pair into the existing dictionary. Clear, Andy? Is it clear? After inserting a new key comma value pair into the existing dictionary, this is the way for inserting a new key comma value pair into the existing dictionary. After this one, we have to know the one more operation. Modifying the existing key comma value pair. We want to modify the value. By mistake, I have wrongly given. Okay, we have wrongly given the value to someone. How to modify that one? See, for example, the situation like this. See, for 1, 11, 2, 12, 3, 13. But by mistake for 3, I want to give the 23, but by mistake I have given 13. Now what to do? How to modify the existing key comma value pair? Actually, I have to give the 3, 23, but by mistake I have given the 3, 13. Now what I have to do? D of 3 is equal to how to modify it? Simply we will update the value. D of 3 is equal to, like inserting, we will give D of 3 is equal to 23. Then automatically it will be updated. Like inserting one, we are doing the same thing. See, the 13 value is replaced to 23. Okay, if the value is wrong, how to modify the value means simply with the help of the key value, the corresponding new value can be assigned so that the old value will be replaced with the new value. Sometimes the key total, we have given wrong key. Now this time, what is the situation is, in the previous time, value is wrong, so we have known how to modify the value. Now this time, actually I want to give the key as not 3. I want to give some other one as a key. By mistake, I have typed 3. నేను వేరేది ఇద్దాం అనుకున్నాను కీ కింద, కానీ ఎందుకో చూసుకోకుండా 3 అని టైప్ చేశాను, కీ 3 కింద వచ్చింది. హౌ టు మోడిఫై ద కీ? మరి వాల్యూ మోడిఫై చేయమంటే వీ హావ్ సీన్ హౌ టు మోడిఫై ద వాల్యూ. సమ్ టైమ్స్ వీ మే రాంగ్లీ ఎంటర్ ద కీస్ ఆల్సో. కీస్ రాంగ్ గా ఎంటర్ చేస్తా ఉంటాయి. దెన్ హౌ టు మోడిఫై ద కీ? కీస్ ని ఎలా మోడిఫై చేయాలి? మరి వాల్యూ అంటే సింపుల్ గా మోడిఫై చేసాము. సార్ వాల్యూ సేమ్ 2 times 3 times రిపీట్ అవ్వచ్చు సార్? వాల్యూ రిపీట్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. వాల్యూ కెన్ బి రిపీట్, కీస్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. వాల్యూ రిపీట్ అవ్వచ్చు. లైక్ మన క్లాస్ నేమ్స్, స్టూడెంట్ నేమ్స్ సేమ్ ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళ రోల్ నెంబర్స్ సేమ్ ఉండకూడదు కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా వాల్యూ రిపీట్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి D of 3 is equal to D of 4 రాస్తే సార్. D of 4 is equals to, అంటే D of 3 is equals to D of 4. అసలు D of 4 లేదుగా మన దగ్గర. అంటే మీరు బై మిస్టేక్ ఎంటర్ చేస్తానంటున్నారు కదా, ఆ కీ బదులు వేరే. ఓకే, మీరు అప్పుడు ఏమంటున్నారు? D of 3 is equal D of 4 అంటారా? అంటే D of 3 వాల్యూ D of 4. అలాగే సార్. You are saying this one. అసలు కీ 4 లేదంట. మీరు D of 3 D of 4 రాదంట, కీ 4 లేదు కదా మన దగ్గర. ఆల్రెడీ ఉంటే ఏమన్నా వర్కౌట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 పెట్టారు అనుకోండి, D of 3 is equal to D of 2 పెట్టాము. ఇప్పుడు 3 కూడా 2 వాల్యూ కాపీ అయింది చూడండి.
ఏంటి వాల్యూ కాపీ అవుతుంది d of 3 is equal d of 2 ఇస్తే వాల్యూస్ కాపీ అవుతున్నాయి. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది కాదు. నేను ఏం చేశాను, కీ తప్పించాను. ఇక్కడ 13 ఇవ్వాలి కీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను కీ కూడా 13 ఇద్దాం అనుకున్నాను. వాల్యూ 13 కీ 13 ఇద్దాం అనుకున్నాను. రెండు 13:13 ఇద్దాం అనుకున్నాను. ఎందుకో బై మిస్టేక్ కీ ప్రెస్ అవ్వకుండా సంథింగ్ నేను 3 టైప్ చేశాను. 13 టైప్ చేయబోయి ఇక్కడ 13 కావాలి, నాకు 3 ఇచ్చాను. అది నాకు ఎయిమ్. కీ మారిపోయింది. యాక్చువల్ గా వేరే కీ ఇచ్చాను, రాంగ్ కీ ఐ హావ్ గివెన్. సో వాల్యూతో ప్రాబ్లం లేదు, కీ మార్చాలి. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కీ నేమ్. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ కీ వర్క్ అవుతుంది కదండి, అది అసలు వర్కౌట్ అవ్వదు, అది మీనింగ్ లెస్. ఎందుకంటే మనకు అంతా కీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కానీ వాల్యూ మీద ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వదు. ఓకే సార్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద key only. See, the simple option is very simple one. Delete the existing key comma value pair, add the new. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే డిలీట్ చేస్తాను, ఎగ్జిస్టింగ్ ని డిలీట్ చేస్తాను. డిలీట్ d of 3. క్లియర్ అండి. ఫస్ట్ d of 3 ని డిలీట్ చేస్తాను. ఒకసారి డిలీట్ అయిన తర్వాత చెక్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఇవ్వాలనుకున్న యాక్చువల్ వన్ ఎవరు అంటే d of 13 is equal to 13. ఇది మనం ఇవ్వాలనుకున్న యాక్చువల్ వన్. నౌ ప్రింట్ d. ఏదో మిస్టేక్ అంట. ఇప్పుడు 13:13 మన 3:13 ఇచ్చాము. ఇప్పుడు 13:13 వచ్చిందండి. ఇక మనం చేసిన వర్క్ ఏంటి, దానికోసం ముందు ఏదైతే రాంగ్ కీ ఉందో ఆ రాంగ్ కీ పేరు మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసేసాండి. వీ హావ్ రిమూవ్ దట్ రాంగ్ కీ కే టోటల్లీ. సింపుల్ గా దాన్ని రిమూవ్ చేసాము. తర్వాత మనకు కావాల్సిన న్యూ పేరుని హ్యాపీగా ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాము. d of 3 ని రిమూవ్ చేసేసి d of 13 is equal to 13 ఇచ్చాము. ఎందుకంటే మనకి 3 ఇవ్వదలుచు, 3 అవసరం లేదు, మనకి ఈ 3 అవసరం లేదు కాబట్టి దాన్ని డిలీట్ చేసేసాను. 13 ని యాడ్ చేశాను, నాకు కావాల్సిన 13 ని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్ హౌ టు మోడిఫై ద కీస్. వన్ సింప్లెస్ట్ వే ఫర్ మోడిఫైయింగ్ ద కీస్. క్లియర్. See, when we want to modify the existing value, ఒకవేళ వాల్యూని మోడిఫై చేయాలంటే what we will do is dictionary name of key is equal to value. వాల్యూని మోడిఫై చేయాలంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాము how to modify the value. existing key is equal to new value ఇస్తాము. ఒకవేళ ఏదైనా కీని డిలీట్ చేయాలంటే కీ కామా వాల్యూ పేరు డిలీట్ చేయాలంటే we use the delete keyword del. with the help of the keyword del. ఇదేంది ఏదో వచ్చింది, ఒక్క నిమిషం ఉంది, ఏదో ప్రెస్ అయింది. Okay, that is the modification. Whenever we want to delete a key comma value pair, we use the keyword del. With the help of the del keyword, we can delete any key comma value pair. Okay, the syntax is del space dictionary name of key. By giving del space dictionary name of key, we can delete the total pair will be deleted. Our total pair delete అయిపోతుంది. After the total pair is deleted, if you want, you can add the new pair. Okay. ఐడియా వచ్చింది. ఇప్పుడు హౌ టు మోడిఫై ద కీ, హౌ టు మోడిఫై ద వాల్యూ. ఒకవేళ కీని మనం మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ వాల్యూని మాత్రమే మోడిఫై చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము, సింప్లీ మనం డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ కీని సింప్లీ వి విల్ రైట్ d of 3 is equal to 15. 13 బదులు 15 ఇవ్వాలనుకోండి, we will update that one simply. This is the thing. Okay, modifying the value modify అంటే we will follow this one, modifying the value of a given key. ఒక కీ యొక్క వాల్యూ మోడిఫై చేయాలంటే we will go for this one. Simply d of key is equal to value. ఏ కీ అయితే మీరు మోడిఫై ఉన్న వాల్యూని కీ నేమ్ మీరు ఇస్తాము, d of key name is equal to new value. This is the modifying a value of a given key. అలా కాదు, నాకు టోటల్ కీ నేమ్ మోడిఫై చేయాలి అంటే we go for first deletion, del d of 2. I am deleting d of 2. Then we are adding d of 2 is equal to whatever the value we want to give. For example 22. By using these two lines, I am modifying the key totally. ఇక్కడ టోటల్ గా కీ నేమ్ మోడిఫై చేస్తున్నాను. Here we are updating that 3. Here we are modifying that 3. See, ఇక్కడ see 3 13 ఉంది, ఇప్పుడు 15 చేసాము. 3 15 2 12 కాస్త ఏం చేసామంటే 2 22. ఓకేనండి. ఓకే, సారీ, మన కీ మాడిఫై చేస్తున్నాం కదా,
ఇక్కడ దీన్ని మనం ఈ కీని 22 అనుకుంటే గుడ్ మార్నింగ్ సార్. see so the key 2 is modified to 22, key 2 ని 22 కింద మోడిఫై చేసుకున్నాము. 3 నేమ్స్ 3 వాల్యూ అలా కీ అలాగే ఉంది, వాల్యూని మోడిఫై చేసాము. దీస్ ఆర్ ద టూ వేస్ when we want to modify the key change చేయాలి అంటేనేమో we delete that entire key comma value pair, then we will add the new pair, మళ్ళీ new pair యాడ్ చేసుకుంటాము. okay, if you want to modify only the values, simply we will write like this. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి ఇప్పుడు how to modify the key, how to modify the value. సార్ ఇది ఎండ్ లో డిలీట్ అవుతుంది కదా సార్? ఎండ్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎండ్ లో యాడ్ చేస్తాం. ఎండ్ ఎలిమెంట్ అనే కాదు, ఏది కావాలంటే అది డిలీట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఎండ్ ఎలిమెంట్, మనం ఏదైనా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 1 డిలీట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, డిఎల్ డి ఆఫ్ 1 డిలీట్ చేస్తున్నాను నేను, ఫస్ట్ పేరే డిలీట్ చేస్తున్నాను, ఎండ్ అనే కాదు. సి ఫస్ట్ పేరు డిలీట్ అయిపోయింది. ఏదైనా అండి మీరు కీ అది ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ డిలీట్ అయిపోద్ది, అది సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు, ఎక్కడ ఉన్నా డిలీట్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ మిడిల్ లో 2 డిలీట్ చేయాలనుకున్నాం అది కాదు సార్, చెప్పండి అండి. ఎలిమెంట్ మళ్ళీ మనం యాడ్ చేసాం కదా సార్, యాడ్ చేస్తే ఎండ్ లో యాడ్ అయ్యింది. అదే సార్, ఎందుకంటే ఇది అనార్డర్ కదా, స్పెషల్ ఆర్డర్ ఉంది, ఎండ్ లో యాడ్ అయిపోద్ది అంతే. మనం కొత్తగా యాడ్ చేసేది మాత్రం ఎండ్ లో యాడ్ అయ్యింది. అదే సార్, అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఇప్పుడు 2 ఉంది కదా సార్, 2 డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ లో వేరేది ఎంటర్ చేయాలి. అలా ఉండదండి, ఎందుకంటే మనం ముందే చెప్తున్నాం డిక్షనరీ ఈజ్ అన్ అన్ఆర్డర్డ్ సీక్వెన్స్. దీనికి ఆర్డర్ లేదు, ఇండెక్స్ నెంబర్స్ లేవు, అసలు ఈ పొజిషన్ లో ఎవరు ఉండాలని ఆర్డర్ లేదు. అది ఇంటర్నల్ గా ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుందనే దాని ఇష్టం. ఓకే సార్, దీనికి స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ లేదు. లిస్ట్, టపుల్, స్ట్రింగ్ లాగా. స్ట్రింగ్, లిస్ట్, టపుల్ ఏమో ఆర్డర్డ్ సీక్వెన్సెస్, అందుకని మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. or not. Whenever we want to know, we use the membership operator. స్క్రీన్ పోయింది సార్. ఒక్క నిమిషం, నెట్ సిగ్నల్ పోయిందండి. we lost that సిగ్నల్ ఆసిలేషన్ లో ఉంది, అందువల్ల ఏంటంటే మనకి అది ఉందా లేదా అని కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, ఇప్పుడు స్క్రీన్ వచ్చిందండి. ఎస్ సార్. నౌ సీ మనకి మెంబర్షిప్ ఆపరేషన్ ఇది పోయింది. మెంబర్షిప్ ఆపరేషన్ ఎస్ ఇక్కడ ఉందండి. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కడ డిక్షనరీ ఎలా యూజ్ చేస్తా అంటే టు వెరిఫై వెదర్ ఏ కీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్. ఏదన్నా కీ ఆల్రెడీ డిక్షనరీలో ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే we use the membership operator to verify whether a key is already in the dictionary or not. For example, see ఇప్పుడు మనలో మన కీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో 1 2 3 1 2 3 అండి. ఒకవేళ 1 ఉందా లేదా చెక్ చేయాలనుకోండి,
If one in D, if one in D, print key one is present, else print key one is not in dictionary. ఇలా మన కీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మెంబర్షిప్ అప్పుడు కీ వన్ ఈజ్ ప్రజెంట్. అదే కనుక కీ వన్ బదులు కీ ఫోర్ ఇచ్చామనుకోండి, కీ వన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ డిక్షనరీ, కీ ఫోర్ ఇస్తే కీ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. ఏదన్నా కీ మీరు సెట్ చేయాలి అంటే డిక్షనరీలో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే వి యూస్ దిస్ వన్. ఇన్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తుంది కీ ఉందా లేదా. ఎందుకంటే జనరల్గా ఏంటంటే డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కీస్ యూనిక్ గా ఉండాలి. ఆల్రెడీ ఉన్న కీస్ మనం వాడకూడదు కాబట్టి జనరల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చెక్ చేసుకుంటారండి. ముందు ఎక్కువ కీస్ వాడితే మనకు గుర్తుండవు, ఆ కీ వాడామో లేదో గుర్తుండదు కాబట్టి చెక్ చేసుకుంటాము. లేకపోతే ఆ కీ యూజ్ చేసుకుంటాము, ఉంటేనేమో దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, టు కన్ఫర్మ్ దట్ వన్ వి యూస్ దిస్ వన్. టు వెరిఫై వెదర్ ఏ కీ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఆర్ నాట్ వి యూస్ దిస్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. యూజర్ని అడుగుతాము, ఎంటర్ ద కీ విచ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్. యూజర్ ఏ కీ ఇస్తే ఆ కీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. మురళి అనే కీ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఓకే, స్టేట్మెంట్ సింపుల్ గా కీ ఈజ్ ప్రజెంట్, కీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద డిక్షనరీ రాద్దాం. సి మురళి ఈజ్ నాట్ లేదు కాబట్టి కీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ డిక్షనరీ, దట్ కీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. అదే కనుక ఒకవేళ ఇక్కడ మనం రాసామనుకోండి, key is present, key undi, Murali is present. Okay, like that. Okay, the membership operator is used to verify whether a key is already present in the dictionary or not. We use the membership operator. Clear, Andy? These are the some important operations on that one. Totally the operations. Length operation to find length of the dictionary, inserting a new key comma value pair into the existing dictionary, modifying the existing key comma value pair. Either, okay, here modification is two modifications. Either we have to modify key or we have to modify the value. Next, deleting a key comma value pair, inserting, deleting, modifying, and finally the membership operator. Okay, to use that one to check whether the key is already there. Why we want to check whether the key is already present or not means whenever we are inserting the new key comma value pairs, always we have to take care that keys should not be duplicated. Keys duplicate avaguddu. Keys కనుక డూప్లికేట్ కీ వాడితే ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ న్యూ వాల్యూ. అంటే ఇలా జరుగుద్దండి. మనకు తెలియకుండా సేమ్ కీ వాడామనుకోండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఎగ్జిస్టింగ్ కీస్ చెక్ చేసుకోకుండా మనం ఫ్లోలో మురళి వాడి ఉండట్లే అనుకొని మనం మురళి రాసామనుకోండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 రాసాము. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మన దృష్టిలో ఏంటంటే కొత్త కీ యాడ్ చేసాము మురళి, దాని వాల్యూ 45 అనుకుంటాము. కానీ అది ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూని రీప్లేస్ చేస్తుందండి. ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ విల్ బి రీప్లేస్డ్. అక్కడే జరుగుతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయింది అంటే మనం ఏదో ఒక డేటా లాస్ అయిపోతున్నాం. ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఈజ్ లాస్. మన కీస్ చెక్ చేయకుండా బ్లైండ్ గా ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే we will lose the existing data. See, previous గా మురళి 13 ఉంది, మనం చెక్ చేయకుండా ఉందా లేదా చెక్ చేయకుండా మళ్ళీ మురళి 45 యాడ్ చేసాము. దానివల్ల ఏమైందంటే డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ మురళి 13, దట్ 13 ఈజ్ లాస్ట్. అది లాస్ అయిపోయామండి. మనం ఆ 13 వాల్యూ లాస్ అయిపోతున్నాం. వై? బికాస్ వీఆర్ నాట్ చెకింగ్. దానికోసమే జనరల్లీ వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ టు గివ్ ద న్యూ కీస్, ఫస్ట్ దే విల్ వెరిఫై whether that key is already in the dictionary or not. If it is not in the dictionary, then they will use that key. Otherwise, they will use the other key. They will go for the other keys. Okay, this is briefly that one. This is the basic theory part of about the dictionaries. What is a dictionary? What are the rules for writing keys in the dictionary? Clear? What is a dictionary means? That is the definition. A dictionary represents a group of elements arranged in the form of key comma value pairs. A dictionary is a sequence which represents a group of elements arranged in the form of a key comma value pairs. That is the thing we have to, that is the definition for that one. Next, when we come to dictionaries, a dictionary is a unordered sequence. String, tuple, list, these three are the ordered sequences. When we come to dictionaries, it is an unordered sequence. Here indexes will not be there. Why? Because it is an unordered
sequence. Next, creation of dictionaries. When we come to creation of dictionaries, we have static creation of dictionaries are there. Okay, the syntax is static dictionary name is equal to in the curly braces key 1 value 1, key 2 value 2, so on key n value n. Why only static creation is available? Why we don't have the dynamic creation means because if you want to go for dynamic creation is possible only if for only one type of values only. All keys must be same data type. All values must be same data type. Then only dynamic creation will be possible. Dynamic ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే అన్ని సేమ్ లిస్ట్ అయినా టపుల్ అయినా డిక్షనరీ అయినా సరే డైనమిక్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే అన్ని సేమ్ డేటా టైప్ ఉంటేనే డైనమిక్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, జనరల్ గా లిస్ట్ టపులు డిక్షనరీస్ అనేవి హెట్రోజినియస్ డేటా టైప్స్. ఏ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కీస్ కింద ఎవరినైనా తీసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ తీసుకోవచ్చు, వాల్యూస్ కింద డిఫరెంట్ టైప్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్స్ వై హియర్ జనరల్లీ డైనమిక్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. మనం డైనమిక్ రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా కీస్ అన్ని సేమ్ డేటా టైప్ ఉండాలి, వాల్యూస్ అన్ని సేమ్ డేటా, కీస్ అన్ని ఇంటీజర్ నెంబర్స్, వాల్యూస్ అన్ని ఇంటీజర్ నెంబర్స్, అలా సేమ్ డేటా టైప్ అయితేనే డైనమిక్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సేమ్ డేటా టైప్ పాయింట్ డైనమిక్ డేటా తీసుకోవట్లేదు ఏందండి, సేమ్ డేటా టైప్ యూస్ చెప్పండి. చేసి డైనమిక్ గా ఒకసారి రాయండి సార్. సేమ్ డేటా టైప్ అయితే హ్యాపీగా పాసిబుల్ అవుతుంది, ఇబ్బంది లేదు. సేమ్ డైనమిక్ టెస్ట్ చేద్దామంటే ఇలా రాద్దాం. నేను ఫస్ట్ యువతను అడుగుతాను, ఎన్ని పేర్స్ ఎంటర్ చేస్తారు? n is equal to int of input of how many pairs you want to enter. యూజర్ అడుగుతున్నాను, యూ వాంట్ టు ఎంటర్. వాడు ఎన్నో చెప్తాడు, వాడు ఎన్ని ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అనేది. ఇప్పుడు డైనమిక్ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాను, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. ప్రింట్ ఎంటర్ n pairs డాట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ n అడిగాము. ఇప్పుడు ఒక లూప్ తీసుకుంటున్నాను, మల్టిపుల్ ఎక్కువ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి. ఫార్ i in range of 1, n plus 1. వాడు n వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి, పేర్స్ ఎంటర్ చేయాలి కదా. ఫర్ i in the range of 1, n plus 1. ఫస్ట్ వాల్యూ కీ అడుగుతున్నాను, కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ని ఇంటీజర్ కీస్ అనుకోండి. వి విల్ రైట్ లైక్ దిస్, int of input of k ఈజ్ ఈక్వల్ టు int of కీ తీసుకున్నాము. అలాగే వాల్యూ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ కూడా ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు int of input of. ఓకే, ఇప్పుడు కీ ఇచ్చాడు, వాల్యూ ఇచ్చాడు, దాన్ని వెంటనే డిక్షనరీకి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక ఎంటీ డిక్షనరీ తీసుకుందాం. స్టార్టింగ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఎన్ ఎంటీ డిక్షనరీ. ఇప్పుడు దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి డి ఆఫ్ కే ఇజ్ ఈక్వల్ టు వి వీఆర్ రైటింగ్. ఇదండి మన లాజిక్. కీ అడుగుతాము, వాల్యూ అడుగుతాము, డి ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి. మళ్ళీ సెకండ్ టైం కే వి తీసుకుంటాము, డి ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి. చివరిలో ప్రింట్ చేసి చూద్దాం మొత్తం కలిపి ఒకసారి. ప్రింట్ డి. Now see, how many pairs you want to enter? I want to enter 5 pairs. Enter the pairs అన్నాడు. Key 1, value 1, key 2, value 2, key 3, value 3, key 4, value 4, key 5, value 5. See, అంటే నేను కీస్ వాల్యూస్ రెండు సేమ్ ఇచ్చాను, సేమ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఎలాగైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. మళ్ళీ how many keys pairs you want to enter? I want to enter 3 pairs. Key 1, value 11, key 2, value 25, key 3, value 34. ఇలా అండి. ఇక్కడ అన్ని ఇంటీజర్స్ లేదా అన్ని స్ట్రింగ్స్ తీసుకోవాలి. ఆల్ మస్ట్ బి స్ట్రింగ్స్. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే అన్ని స్ట్రింగ్స్ అన్న తీసుకోవాలి. కీస్ అన్ని స్ట్రింగ్స్, వాల్యూస్ అన్ని ఇంటీజర్స్. ఈసారి 3 తీసుకుంటున్నాను. కీస్ అన్ని స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1, బి వాల్యూ ఈజ్ 2, విబిఎన్ వాల్యూ ఈజ్ 3. సి కీస్ అన్ని స్ట్రింగ్స్ అండి, ఏ బి విబిఎన్, వాల్యూస్ అన్ని ఇంటీజర్స్. చెప్పండి. స్ట్రింగ్ గా తీసుకుంటుంది సార్. కొటేషన్స్ పెట్టారు కదా సార్, అవి పెట్టకపోయినా స్ట్రింగ్ అనే కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది కదా సార్.
కొటేషన్స్ పెట్టకపోయినా స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకుంటుందండి. అందుకోసం ఇప్పుడు నేను కొటేషన్ పెట్టా కాబట్టి 3 కొటేషన్స్ వచ్చినాయి. మామూలుగా అయితే అది ఇట్లా తీసుకునేది. నేను ఎక్స్ట్రా కొటేషన్ పెట్టా కాబట్టి ఫ్లోలో అది ఎక్స్ట్రా తీసుకుంది. C3 A1 B2 C3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇదిగోండి అది కొటేషన్ సింగిల్ కొటేషన్ ఇచ్చేసింది మన పెట్టిన. అంటే నేనేం చేసిన ఫ్లోలో పెట్టేసాను. యాక్చువల్గా అయితే అవసరం లేదు, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. ఇలాంటి అయితే డైనమిక్ పాసిబుల్ అవుతుంది, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్ని ఏముండాలి, కీస్ అన్ని సేమ్ డేటా టైప్ అవ్వాలి, వాల్యూస్ అన్ని జనరల్. ఒక వాల్యూ ఇంటీజర్, ఒక వాల్యూ ఫ్లోట్ తీసుకుంటాను, ఇంకొక వాల్యూ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటా అంటే ప్రతిసారి మనం మార్చలేం కదా లూప్ లోకి వెళ్ళి. అందువల్ల డైనమిక్ పాసిబుల్ అవ్వదు. క్లియర్ అండి? Yes, sir. It's okay, this one. Okay, this is briefly about that one, dictionaries. Okay. రేంజ్ Now ఎన్ని we- తీసుకున్నాం కదా సార్? ఏదండి? రేంజ్ ఎన్ని తీసుకున్నాం కదా సార్? n వాల్యూస్. ఎన్ వాల్యూ కనుక అతనికి తెలియకపోతే అప్పుడు ఎలా రాసుకుంటాం సార్? n యూజర్ అడుగుతున్నాం కదా, n తెలియకపోతే అసలు నువ్వు ఎన్ని పేర్స్ ఎంటర్ చేస్తావు తెలియకపోతే నేను లూప్ ఎలా రాసుకోవాలి? అంటే అన్లిమిటెడ్ ఒకవేళ ఎంటర్ చేయాలంటే, అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ రాసుకుంటే మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి, అప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇండికేషన్ రాసుకోవాలి. అన్లిమిటెడ్ రాసుకోవాలనుకోండి, వైల్ లూప్ తీసుకుంటాము, ఇక్కడ మళ్ళీ బ్రేక్ కోసం ఏదో ఒకటి రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సరే ఇది క్లియర్ కదండి, దీన్ని మాడిఫై చేస్తున్నాను. సరే మీరు వచ్చినట్టు అన్లిమిటెడ్కి వద్దాం. నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇనిషియల్ గా i = 1 తీసుకున్నాను. క్లియర్? వైల్ నాకు n తెలియదు అసలు, అందుకని నేను ఏం చేశాను, ట్రూ తీసేసుకున్నాను. పొద్దుగులు 2నే ఇంకది ఎక్కడ ఆగాలో తెలియదు, మనకు కండిషన్ తెలియదు. ఇది అన్లిమిటెడ్ అండి, ఇంకా వైల్ ట్రూ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి, ఇక్కడ మీరు n ఇచ్చినా సరే n3 ఇచ్చాం అంటే మన దృష్టిలో n3 ఇచ్చాం, కానీ దాన్ని వాడలేదు ఎక్కడ మనం. ఒక నిమిషం, టీ క్యాప్ లేము, మన n వాడట్లేదు, ఓన్లీ 3 ఇచ్చాము. కానీ ఎంటర్ 3 పేర్స్ అన్నది 1 1 ఇచ్చాము, 2 2 ఇచ్చాము, 3 3 ఇచ్చాము, ఇంకా తీసుకుంటుంది 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 మళ్ళీ 10 10 11 ఇలా అన్లిమిటెడ్ తీసుకుంటూనే ఉంటుందండి. ఇంక ఇలా రాస్తే అన్లిమిటెడ్. అయితే ఇంక ఇలా మరి మీరు డిక్షనరీ మనం ప్రింట్ చేసుకునేది ఎప్పుడు ఇంకా బయటికి రాలేము కదా, ఎక్కడన్నా ఒకసారి బ్రేక్ రాసుకోవాల్సిందే. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఏదో ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని మళ్ళీ బ్రేక్ రాసుకుంటాం. నేనేం చేస్తానంటే, సరే ఇక్కడ కౌంట్ = 0 పెట్టుకుంటాను, కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తానండి. ప్రతిసారి కౌంట్ చేస్తున్నాను, కౌంట్ = కౌంట్ +1. అసలు కౌంట్ కూడా ఎందుకు, లెంత్ ఉంది కదా, డైరెక్ట్ గా లెంత్ యూజ్ చేస్తాను. కౌంట్ వేరియబుల్ ఎందుకు, మళ్ళీ మనకు మెమరీ వేస్ట్. లెంత్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి వి విల్ యూజ్ దట్ వన్. ఇప్పుడు ఒక కీ రాగానే నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇఫ్ len ఆఫ్ d, ఇఫ్ len ఆఫ్ d = 0. ఒకవేళ లెంత్ ఆఫ్ d డిక్షనరీ కనుక n మనం అడిగిన n కి ఈక్వల్ అయితే ఇంకేం చేస్తున్నాము, బ్రేక్. ఇంకా అవసరం లేదు నాకు, అప్పుడు బ్రేక్ నాకు కావాల్సిన లెంత్ వచ్చేదాకా అది తీసుకుంటుంది, తర్వాత బ్రేక్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను లెంత్ 5 ఇచ్చానండి. ఫస్ట్ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ఆటోమేటిక్ బ్రేక్ అయిపోయింది ఇంకా అది. ఎందుకంటే ప్రతిసారి లెంత్ చూసుకుంటుంది. ఒకటి వచ్చింది లెంత్ 1, ఇంకా n కి ఈక్వల్ కాదు, లెంత్ 2 n కి ఈక్వల్ కాదు, లెంత్ 3 కాదు, 4 కాదు, 5 వచ్చినప్పుడు ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి బ్రేక్. మీరు అన్లిమిటెడ్ రాస్తేనేమో ఎక్కడో ఒకసారి మనం ఇది రాయాల్సిందే. అందుకోసం ఇదంతా ఎందుకు, ఫర్ లూప్ లో మనమే రేంజ్ n1 రాస్తున్నాము. ఏదైనా ఒకటి, అది ఫర్ లూప్ లో రాశారు, ఇది ఎలా రాయాలంటే వైల్ లూప్ లో రాసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ అవర్ విష్, అప్ టు అవర్ విష్. ఓకే అండి. Now when we come to some important library functions are there and dictionaries. Important works కోసం మనకి predefined functions ఉన్నాయి. మన లాజిక్ రాసేకుండా some important functions are available for doing some regular operations on the Python dictionary, Python dictionaries. See, the first method is clear method.
clear function ఉన్నది. Whenever we want to remove all the elements of all the pairs of the dictionary, ఒక dictionary లో ఉన్న pairs మొత్తం delete చేసి empty చేయాలి. We want to empty the dictionary. Then we use the clear dictionary name dot clear. It will remove all the pairs of the dictionary. Simply it will remove this one. ఇది క్లియర్ గా నేను ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నాను. yes sir. ఒక డిక్షనరీ డి తీసుకున్నాము, మన దగ్గర వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయి. నేను సింపుల్ గా తీసుకుంటున్నాను 1:1 2:2. నేనేదో ఇది సింపుల్ గా తీసుకుంటున్నాను, స్ట్రింగ్స్ బుక్స్ టైప్ చేయలేక. ఖచ్చితంగా రెండు సేమ్ ఉండాలి అలా ఫిక్స్ అవ్వద్దు. ఏదో మనకి అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కాబట్టి సింపుల్ గా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక డిక్షనరీ డి తీసుకున్నాము, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లియర్ దట్ వన్. ఆ డిక్షనరీని క్లియర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము. మనకి ఏమి ఇచ్చారు, డిక్షనరీ నేమ్ డాట్ క్లియర్. సో డి డాట్ క్లియర్ కాల్ చేసాము, మళ్ళీ డిక్షనరీని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద డిక్షనరీ డి. సి వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఫస్ట్ డిక్షనరీ ప్రింట్ అయింది, తర్వాత ఎంటీ అయిపోయింది. ద డిక్షనరీ హ్యాస్ బికమ్ ఎంటీ. సో వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ రిమూవ్ ఆల్ ద కీ కామా వాల్యూ పేర్స్ వి యూజ్ డిక్షనరీ నేమ్ డాట్ క్లియర్ ఫంక్షన్. ఈ క్లియర్ మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి డిలీటెడ్. నెక్స్ట్, if Only you want to values copy the elements of one dictionary to another dictionary, sir. ఓకే నెక్స్ట్ వద్దాం, వాల్యూస్ వరకు వద్దాం. వెయిట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ మనం ఎలిమెంట్స్ ఒక డిక్షనరీలో ఉన్నటువంటి వాటిని మొత్తాన్ని ఇంకో డిక్షనరీలో కాపీ చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ కాపీ ఫ్రమ్ వన్ డిక్షనరీ టు అనదర్ డిక్షనరీ, ఓకేనండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ వన్ డిక్షనరీ అనదర్ డిక్షనరీ కనుక మనం చేయాలి అంటే, కాపీ చేసుకోవాలంటే హీ హాస్ గివెన్ కాపీ మెథడ్. మనకి సింపుల్ కాపీ మెథడ్ ఇచ్చేసాడండి. ఇది ఒక డిక్షనరీ డి ఉంది, మనం ప్రింట్ చేసాము. నెక్స్ట్ నేను D1 అనే డిక్షనరీ తీసుకుంటాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D డాట్ కాపీ ప్రింట్ D1. డిలో ఉన్నాయండి, D1 లో కాపీ అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ కాపీడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆల్ ద థింగ్స్ టు D1. క్లియర్, అది కాపీ మెథడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ ఫ్రమ్ వన్ డిక్షనరీ టు అనదర్ డిక్షనరీ, సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ న్యూ డిక్షనరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ డిక్షనరీ డాట్ కాపీ మెథడ్. నెక్స్ట్ గెట్ ఉందండి, గెట్ మెథడ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, ఈ D డాట్ గెట్ ఆఫ్ K, వాట్ ఈస్ ది K విల్ డూ, రిటర్న్ ద వాల్యూ అసలు విత్ ద డిక్షనరీ. ఏదన్నా ఒక కీ ఇచ్చేసి దాని కరస్పాండింగ్ వాల్యూ కావాలి అంటే మనకు ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే గెట్ మెథడ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. టు నో ద వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ లింక్ టు ద గివెన్ కీ. మనం ఇచ్చిన కీకి వాల్యూ ఏముందో తెలుసుకోవాలి అంటే వన్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ ఈస్ గెట్ మెథడ్ ఈస్ దేర్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ గెట్ మెథడ్ ఆల్సో వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఫర్ ద గివెన్ కీ. అంటే ఇలా అండి, మనకు వాల్యూ తెలుసుకోవాలంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నార్మల్ గా. దిస్ ఇస్ ద డిక్షనరీ ఐ హ్యావ్. ఈ డిక్షనరీ ఉంది, నేను D1 యొక్క వాల్యూ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు నో ద వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ద కీ 1. కీ 1 కున్న వాల్యూ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు సింపుల్ గా ప్రింట్ D1 రాసిన ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. వీ కెన్ గెట్ దట్ 1. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ గివెన్ టు దట్ 1? D1 కి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంది 1. ఒకవేళ 11 ఇచ్చాము అనుకోండి, D11 1 is 11. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే గెట్ మెథడ్ ఇచ్చాడు. హి హస్ గివెన్ ద గెట్ మెథడ్ ఆల్సో. సి D డాట్ గెట్ ఆఫ్ 1. మనకి కావాల్సిన కీ ఏంటంటే 1 అండి. డిక్షనరీలో 1 యొక్క వాల్యూ ఏముందో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 11. సేమ్ వర్క్ ఈస్ డూయింగ్ హియర్, గెట్ మెథడ్ ఆల్సో డూయింగ్. మీరు ఏ కీ ఇస్తే దాని యొక్క వాల్యూని డిస్ప్లే అవుతుంది. కీ 4 ఇచ్చాము అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కీ 4? వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో 4. అదే కీ 5 కి వాల్యూ 15 అనుకుందాం. ఇఫ్ యూ గివ్ ద get of 5, we will get that 15 like that. Okay, similarly normal ga man chese work ikkada get method kuda doing the same work. That is also one of the method available. Next, keys method is available. Okay, if you want to see all the keys at a time, asalu em keys unnayo sir loop cross check cheyadam kashtamga undi, asalu nenu mottham keys okesari chusukuntanu display aithe ante we will go for keys. మనం ఇందాక ఏం చెప్తున్నాము, ఏదన్నా కొత్త కీ కామా వాల్యూ పేరు ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కీస్ అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఈ కీ వాడామా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అది ఒక వే. సరే, ఇలా చెక్ చేసుకోవాలంటే నాకు లూప్ రాయడం కష్టంగా ఉంది, నేను చూసుకుంటాను, అవి డిస్ప్లే అయితే ఆ లిస్ట్ చూసుకొని నేను కొత్త కీస్ వాడతాను అంటే
we will use the d dot keys. ఈ d dot keys వాటి ఏమవుతుంది, keys మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ keys will be displayed. See ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ప్రింట్ d dot keys, keys ని వరకే డిస్ప్లే చేయమన్నామండి. we ask you to display the list of the keys. See the list of the keys has been displayed. మనకు డిక్షనరీలో ఉన్న కీస్ ఏంటంటే 1 2 3 4 5 అంటారు. 1 2 3 4 5. ఒకవేళ కీ నేమ్ మార్చుద్దాం. See list of keys are these. అంటే ఒకేసారి మనం ముందు చూసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో, నేను చూసుకుంటాను దాన్ని బట్టి తర్వాత రాసుకుంటాను అంటే వీ కెన్, ఎప్పుడన్నా మనకు కీస్ లిస్ట్ చూడాలంటే వీ హ్యావ్ దిస్ వన్. ద మెథడ్ వీ హ్యావ్ ఈస్ ద keys method. Okay, dictionary name dot keys method we have to know the list of keys in the given dictionary. ఒకవేళ నేను కాదు మొత్తం వాల్యూస్ చూడాలి అంటే ఐ వాంట్ టు సీ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఒకసారి ఒకవేళ నేను వాల్యూస్ చూసుకోవాలి, లిస్ట్ కీస్ లాగానే వాల్యూస్ కూడా చూడాలి అంటే వీ హ్యావ్ ద మెథడ్ వాల్యూస్ మెథడ్. వాల్యూస్ d dot values. క్లియర్ అండి. d dot keys ఏమో కీస్ మొత్తం రిటర్న్ చేస్తుంది, వాల్యూస్ ఏమో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం ఒకసారి రిటర్న్ చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దట్ డిక్షనరీ, డిక్షనరీలో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం అంటే d dot values. ఓకే, ఇలా కాదు నాకు కీస్ సపరేట్ గా వాల్యూస్ సపరేట్ గా వస్తే ఏ కీకి ఏ వాల్యూ సంబంధించిన అర్థం కావట్లేదు, నాకు కీ కామ వాల్యూ పెయిర్స్ మొత్తం ఒకేసారి కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ గో ఫర్ దిస్ వన్, ఐటమ్స్. d dot items. ఇది మొత్తం ఐటమ్స్ అండి, ప్రతి పేరుని నీకు ఇస్తుంది. 1, 11, 2, 2, 3, 3, 4, 4, మురళి 15 మొత్తం పేర్స్ రూపంలో ఇస్తుందండి. కీ కామ వాల్యూ పేర్స్ మొత్తాన్ని ఇచ్చేస్తుంది ఒకేసారి. ఐటమ్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, ఇట్ విల్ గివ్ ద టోటల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. కీస్ ఏమో ఓన్లీ కీస్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది, వాల్యూస్ ఓన్లీ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఐటమ్స్ తీసుకుంటే టోటల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టపుల్స్. నెక్స్ట్ అప్డేట్. Okay, what is this update will do? Copy all the elements of the dictionary X to the dictionary D. See మనకి X అనే ఒక డిక్షనరీ తీసుకుందాం, దీన్ని X అనుకుందాం కాసేపు. ఓకే, we take D is equal to empty ఒక డిక్షనరీ తీసుకొని D dot update of X. Update of none. See what has happened ఇక్కడ. d dot update ఏం జరిగింది చూడండి, కాపీ సింప్లీ కాపీ ఆపరేషన్ అండి. ఇందాక మనం ఏదైతే జరిగామో అదే కాపీ ఆపరేషన్ అప్డేట్ లో కూడా. X లో ఉన్న వాటన్నిటిని D లో కాపీ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ D విత్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ X. ఓకే, డిక్షనరీ D ఈస్ అప్డేటెడ్ విత్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ X. క్లియర్ అండి. డిక్షనరీ D లోకి ఏం జరిగిందంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ X ఆర్ అప్డేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ డిక్షనరీ D లో ఇది ఉందండి, ఈ పేరు ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిక్షనరీ D. ఆల్రెడీ D లో ఇది ఉంది, ఇప్పుడు దీనికి అప్డేట్ చేస్తున్నాం Dని. అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఈ ఉన్న డిక్షనరీ D లో ఉన్న వాటికి అది అప్డేట్ అవుతుంది, ఆ X కూడా యాడ్ అయిపోతుంది. ద X ఈజ్ ఆల్సో యాడెడ్ టు దిస్ డిక్షనరీ D. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెథడ్ అప్డేట్. ఓకే, మొత్తం ఆ X లో ఉన్న అన్ని నాకు వద్దు, అందులో ఉన్న కీ కామ వాల్యూ పేర్స్ ఏదన్నా కొన్ని ఒక పర్టికులర్ కీ కామ వాల్యూ పేరు మాత్రం యాడ్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి అంటే మొత్తం ఒక డిక్షనరీ ఇంకో డిక్షనరీలో కాపీ చేయకుండా ఒక పర్టికులర్ కీ కామ వాల్యూ పేరుని మాత్రమే యాడ్ చేయాలి అంటే we have this option also. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు డిక్షనరీ D లోకి ఇవన్నీ X మొత్తం వద్దు, we don't need the X. ఈ డిక్షనరీ D లోకి ఏం చేయాలంటే I want to add key comma value pair, key Python colon dictionary. ఇలా
ఒక కీ కామా వాల్యూ ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ యాడింగ్ దట్ వన్. సింటాక్స్ బ్రాకెట్ వాడాలనుకుంటాను. ఐ థింక్ yes. ఓ పర్టికులర్ కీ కామా వాల్యూ పెయిర్ ని యాడ్ చేయాలంటే we will do this one. Python dictionary is also added to this one. మొత్తం ఒక డిక్షనరీని దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు దిస్ వన్. ఇది ఇందాక మనం చేసిన దానికి ఈక్వల్ అండి. డి డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్ ఒక కీ కామా వాల్యూ పేరుని యాడ్ చేస్తాము. ఇంకో రకంగా ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ గా. డి డాట్ పైథాన్ డి ఆఫ్ పైథాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్షనరీ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ చూసింది అదే, యాడింగ్ న్యూ కీ కామా వాల్యూ పెయిర్. దానికి అప్డేట్ ఆప్షన్ ఉంది. In this way also we can add Python dictionary. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకు కొత్తగా వాడు ఇలా చెప్పాడు, అప్డేట్ ఫంక్షన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ద అప్డేట్ ఫంక్షన్ ఆల్సో ఫర్ దట్ వన్. రెండింటి యొక్క వర్కింగ్ సేమ్. Working same. That is the thing. Update. These are the some important predefined methods available on that one. Okay, on the dictionary is clear, copy, get, keys, values, items, update. Okay, these are the some important methods that are available on the dictionaries. ఇంకపోతే వీటి మీద మనకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. 2 or 3 programs are there. Small sample programs are there on the dictionaries. ఓకే అండి, బట్ నాకు కంటిన్యూషన్ క్లాస్ ఉంది. we will do those programs on the next class. వీటి మీద ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దామండి. సార్ అది చెప్పలేదు సార్. ఓన్లీ వాల్యూస్ క్లియర్ చేయాలంటే అలా. ఏంటండి, ఓన్లీ వాల్యూస్ ని డిక్షనరీలో క్లియర్ చేయాలంటే మొత్తం వాల్యూస్ డిలీట్ చేయాలి అంటే అంటారా? దీనికి మెథడ్ నాకు ఐడియా లేదు. మీరు అనేది ఏంటంటే టోటల్ వాల్యూస్ మాత్రం క్లియర్ అవ్వాలి. అసలు అలా పాసిబుల్ అవుద్దా చూద్దాం ఉండండి ఒకసారి. కీ వాల్యూస్ లేకుండా కీస్ అసలు పాసిబుల్ అవుద్దా అనేది క్వశ్చన్. అసలు ఆప్షన్ ఉందా లేదా అనేది. నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే అది తీసుకోకపోవచ్చు అసలు. అలా ప్రింట్ ఆఫ్ డి, ఇప్పుడు మనం దీనికి వాల్యూ ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ కీకి, అంతవరకు అదేం తీసుకు అది పాసిబుల్ అవ్వదండి. వాల్యూస్ లేకుండా కీస్ ఉండవు డిక్షనరీకి, తీసుకోవట్లేదు. ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. మనం వాల్యూ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. మీరు ఓన్లీ కీ ఇచ్చేసిన వాల్యూ ఇవ్వను అంటే ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్టింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. ఎందుకంటే మన డిక్షనరీ కాన్సెప్టే కీ కామా వాల్యూ పెయిర్స్ కదా. సో నేను కీస్ మాత్రం ఉంచుతాను, వాల్యూస్ రిమూవ్ చేస్తానంటే ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్. అలాగే వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంచుతాను, కీ డిలీట్ చేస్తాను అన్న ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్. పెయిర్ ఉండాల్సిందే. పెయిర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ పెయిర్. హీ ఈస్ కంపల్సరీ ఆస్కింగ్ దట్ వన్. ఏదో ఒక పెయిర్ మీరు కీ కింద ఏదో ఒకటి తీసుకోవాల్సిందే. స్పేస్ తీసుకున్నా తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే స్పేస్ కూడా క్యారెక్టరే కాబట్టి. బట్ అట్లీస్ట్ స్పేస్ అన్నా ఉండాల్సిందే మనకి. ప్రింట్ ఆఫ్ డి క్లాస్ లేదా స్పేస్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, కానీ నేను ఏమి రాయను అంటే కీ కింద ఏమి తీసుకోను అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. కీ కానీ వాల్యూ కానీ అచ్చం వాటి కీ లేకుండా వాల్యూ రాయలేము, వాల్యూ లేకుండా కీస్ లేదండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ గో విత్ ద
ప్రోగ్రామ్స్ చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకి. We have to see ఎన్ని ఉన్నాయి. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ డిక్షనరీ ఫ్రమ్ కీబోర్డ్ అండ్ డిస్ప్లే ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్. ఇందాక మనం చేసిన డైనమిక్ ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ డిక్షనరీ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ అండ్ డిస్ప్లే ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్. కీబోర్డ్ నుంచి డిక్షనరీ తీసుకుని దాని యొక్క ఎలిమెంట్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ ప్రోగ్రామ్ హీ హాస్ గివెన్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏది ఇచ్చాడు, లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. Write a Python program to create dictionary with a cricket player names and scores. Okay, ఇది చూద్దాం. 2 3 4. ఓకే, 4 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. we will see that one later. 9:57 అయిందండి. ఓకే, నా కంటిన్యూషన్ క్లాస్ ఉంది. ఓకే గైస్, we will meet in the tomorrow's class. Thank you.